آپ کو میں ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو آپ سنیں گے تو عبرت حاصل کریے گا آپ۔ چلیے، وہ واقعہ ہے حضرت قدامہ ابن مظعون کا۔ بہت مشہور صحابی گزرے ہیں اور بہت لمبی عمر پائے ہیں۔ یہ واقعہ ضرور سنیے اب ہم۔ قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ یہ نبی اکرم کا بھی زمانہ دیکھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ دیکھے، حضرت عمر فاروق کا بھی زمانہ انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر 80-90 کو بھی کراس کر چکی تھی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ قدامہ ابن مظعون، صحابی کا نام یاد رکھیے گا، قدامہ ابن مظعون اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ چلو مجھے سہارا دو، اور بیٹے جب ان کو سہارا دیتے تھے تو ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک دن قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں شدید درد ہوا، اور درد نے ان کو بے چین کر دیا، درد نے بے چین کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا کیا جائے؟ آج کل کترا موبائل کا اور فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً ہاسپٹل میں فون کیا، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ذرا ہمارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ، ایمرجنسی وارڈ فلا۔ یہ ساری سویدھائیں، یہ ساری فیسلٹیز نہیں تھی اس زمانے میں۔ کریں کیا؟ طبیب کو بلایا گیا جو وہی گاؤں میں ہوا کرتے تھے، کسی کو بلایا، اس نے کہا دیکھیے درد تو ان کو بہت شدید ہے، اب جو بھی طبیب بڑا سا ڈاکٹر یا جو بھی طبیب ملے گا وہ دن میں ہی ملے گا، رات میں آپ کہاں کہاں لے کر بھٹکیں گے؟ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو سکون دینے کے لیے، آرام سے ان کو نیند آ جائے، آپ کے گھر میں جو بوتل رکھی ہوئی ہے جس کے اندر شراب ہے، ان کو اتنی شراب پلا دو کہ ان کو آرام سے نیند آ جائے، نشہ آ جائے۔ بیٹوں نے بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، سوچا درد ہے، کرا رہے ہیں، چلو اٹھاؤ پلا دو۔ قدامہ ابن مظعون کے بیٹوں نے شراب کی بوتل اٹھائی اور ان کو 1 گلاس 1.25 گلاس ان کو اتنا پلا دیا تاکہ ان کو نیند آ جائے اور وہ آرام سے سو جائیں۔ سو گئے۔ 1 دن 2 دن یہ بات چل گئی۔ جب وہ مسجد میں جاتے ان سے پوچھا کہ تم فلاں دن فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ درد نے بے حال کر دیا تھا، اور میں نے اس درد کو مٹانے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی تاکہ نیند آ جائے۔ دھیرے دھیرے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات جناب محمد رسول، دھیرے دھیرے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان کے بیٹے ان کو لے کر آئے قدامہ، میں نے سنا ہے ایسا ایسا، لیکن تحقیق کرنا ضروری تھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے درد ہو رہا تھا؟ کہا ہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں تمہارے بیٹے نے شراب پلائی؟ قدامہ ابن مظعون نے فرمایا کہ بالکل یہ صحیح بات ہے، اس درد کو مٹانے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے، چونکہ رات تاریک تھی، اندھیری تھی، کہیں جا نہیں سکتا تھا، مجبوری تھی، اس لیے میں نے شراب پی لی۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت سے فیصلہ سنایا گیا، اے قدامہ 40 کوڑے تمہارے مارے جائیں گے، کیونکہ شراب تم نے حالت ہوش میں پی ہے۔ کہا کہ میں نے تو مجبوری میں پی ہے۔ کہا کہ میرے سامنے کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دو، نبی اکرم کے زمانے کا کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کر دو کہ کسی صحابی نے بیماری میں شراب پی اور اللہ کے رسول نے اس کو کوڑے نہ مارے ہوں، کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کر دو۔ اور جب یہ نہیں ہے تو شراب خود ایک بیماری ہے، وہ تمہاری بیماری کو کیسے دور کر سکتی تھی؟ نہیں، تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، فلاں فلاں دن کے لیے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت قدامہ ابن مظعون چلے آئے اپنے گھر پر۔ اب سنیے گا جو بات بتانے کی ہے، یہاں میٹنگوں پہ میٹنگیں ہونے لگیں، حضرت ابو ہریرہ بڑے بڑے صحابہ کو، اجلّہ صحابہ کو اپنے پاس بٹھانے لگے،
अल-इसाबा में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बड़े बड़े सहाबा को हजरत अबू हुरैरा उनकी मीटिंग करने लगे और उनसे मशवरा करने लगे कि एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, जो इतना बुजुर्ग हो चुका है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाता है तो अपने दो बेटों के कांधों पर हाथ रखकर उनके सहारे से मस्जिद में जाता है। हजरत उमर फारूक उस बूढ़े आदमी को 40 कोड़े मारेंगे? ये कहां की इंसानियत है? सारे लोगों ने फिर एक मीटिंग की, उसमें हजरत उमर फारूक को बुलाया। हजरत अमीरुल मोमिनीन आते हैं और सारे सहाबा की बातें सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं कि तुमने मशवरा दिया है कि कुदामा इब्न मज़ून को छोड़ दिया जाए, उनकी उस बुढ़ापे की जिंदगी को देखा जाए और उनको यह देखा जाए कि उन्होंने किस मजबूरी में पिया है। हजरत उमर कहते हैं कि आए मेरे साथियों, तुम्हारे इस मशवरे से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि तुम मुझे इस बात की दलील नहीं दोगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरी में किसी को शराब पीने की इजाजत दी हो। बताइए क्या है? कोई दलील नहीं दे सका। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अब मैं अपने आंखों के सामने उनको कोड़े लगवाऊंगा और इसलिए लगवाऊंगा कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कहीं मुझसे सवाल कर ले कि ये मुकदमा तेरी अदालत में आ गया था, फिर तूने उनके ऊपर हद जारी क्यों नहीं की, और अगर मैं उन पर रहम कर दूं तो कहीं मुझे अदल और इंसाफ के खिलाफ कहीं फैसला करने पर या हमें हद न जारी करने पर कहीं अल्लाह मुझे जहन्नम में दाखिल न कर दे। अब हद जारी होकर रहेगी, मुझे हद जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। कुदामा इब्न मज़ऊन को लाया गया, 90 साल के उस बुजुर्ग को लाया गया। हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े उनके ऊपर भी लगवाए और अपनी आंखों के सामने लगवाए और 4 जल्लादों को मुतय्यन किया। एक से कहा 10 कोड़े तुम मारोगे फिर हट जाओगे, दूसरे से कहा तुम 10 कोड़े मारोगे तुम हट जाओगे। 4 जल्लादों ने 10-10 कोड़े मारे, 40 कोड़े हजरत कुदामा इब्न मज़ून को मारे गए। कुदामा इब्न मज़ून का जिस्म लहू लुहान हो गया, उनके पेशाब के रास्ते से ब्लड आना शुरू हो गया। फिर उनको गोद में उनके बच्चे लाए और उसके बाद उनके बच्चों ने कुदामा इब्न मज़ून को बिस्तर पर रखा, लिटाया। उसके बाद हजरत कुदामा इब्न मज़ून का खुद बयान है कि जब तक मेरी जिंदगी रही इन कोड़ों के खाने के बाद मैं मस्जिद में जाने के लायक नहीं रह गया। फिर जितनी भी नमाजें मैंने पढ़ी वो बैठ के पढ़ी और अपने बिस्तर पर पढ़ी, इसलिए कि उन कोड़ों के बाद मेरे अंदर इतनी ताकत न रही कि मैं बिस्तर से उठ सकूं और मैं जा सकूं। मुझे बताना सिर्फ इतना है मेरे भाइयों कि ये शराब इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म को देखते हुए उस हजरत उमर फारूक ने उस 90 साल के बूढ़े को भी नहीं बख्शा और उन्होंने भी बीमारी में मजबूरी में ये यूं कह लो कि सुकून के लिए उन्होंने शराब पी ली थी कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन 40 कोड़े उनके ऊपर भी मारे गए, उनको भी पड़े और उसकी वजह से उनके पेशाब में ब्लड आने लगा। वो बिस्तर पर लेटे रहे, उसके बाद उनकी आखिरी नमाज भी उसी बिस्तर पर रही, आखिरी सांस उसी बिस्तर पर रही। मेरे भाइयों, ये नौजवान नस्ल इन वाकयात को सुनने के बाद कैसे शराब का घूंट उतार सकती है, जबकि उसकी निस्बत इस्लाम से जुड़ी हुई हो, मुसलमान से जुड़ी हुई हो, कुरान से जुड़ी हुई हो, उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ी हुई हो, अपने आप को नबी का उम्मती कहे, अपने आप को इस्लाम का मानने वाला कहे, अपने आप को कुरान का शेदाई कहे, अपने आप को मुस्लिम कहे और शराब पिए, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू खाए, नशावर चीजें इस्तेमाल करे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है कि अपनी निस्बत इस्लाम से भी रहे और ये सारी की सारी चीजें वो इस्तेमाल भी करता रहे, इस्लाम पर भी फर्क न पड़े, उसके मुसलमान होने पर भी फर्क न पड़े। ये तमाम चीजें हेच है, नहीं होनी चाहिए।